കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു. അതിൽ എക്സ് ആൻഡ് എഫ് വാല്യൂസ് ലാർജർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനാണ് പിന്നീട് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എക്സ് ആൻഡ് എഫ് വാല്യൂസ് എത്ര ലാർജർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. Step 1. Prepare the frequency table in such a way that its first column consists of the values of the variable and the second column consists of the corresponding frequencies. Step 2. Choose a number A preferable among the values in first column and take deviations di equal to xi minus a of the values xi of variable x about a. Write these deviations against the corresponding frequencies in the third column. Step 3. Multiply the frequencies in column 2 with the corresponding deviations di in column 3 to prepare column 4 consisting of fi into di. Step 4. Find the sum of all entries in column 3 to obtain sigma fi equal to n. Step 5. Use the formula x bar equal to a plus 1 by n into sigma I equal to 1 to n fi into di. First question. The following table shows the weight of 12 students. രണ്ട് കോളം weight and number of students. Then find the mean weight by using shortcut method. Shortcut method algorithm use ചെയ്താൽ first step അനുസരിച്ച് രണ്ട് കോളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, xi ആൻഡ് fi. ഇത് താഴേക്ക് വാല്യൂസ് എഴുതി 67, 70, 72, 73, 75. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 4, 3, 2, 2, 1. ദെൻ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്യൂംഡ് മീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അസ്യൂംഡ് മീൻ a ഈക്വൽ ടു, ഇത് നോക്കിയറിയാം ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ്. ഇതിലൊരു മിഡിൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, a ഈക്വൽ ടു 72. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 2 അനുസരിച്ച് ചൂസ് എ നമ്പർ a ആൻഡ് ടേക്ക് ഡീവിയേഷൻസ് di ഈക്വൽ ടു xi മൈനസ് a. di ഈക്വൽ ടു xi മൈനസ് a കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. di അതായത് xi പറഞ്ഞാൽ 67, 67 minus 72 equal to minus 5, 70 minus 72 minus 2, 72 minus 72 0, 73 minus 72 1, 75 minus 72 3. Then അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ച് multiply the frequencies in column 2 and deviations di in column 3 to prepare fi di. fi into di. ഈ രണ്ട് കോളം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് -20, -6, 0, 2, 3. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ച് സിഗ്മ fi di കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സിഗ്മ fi di ഈക്വൽ ടു, ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, കിട്ടുന്ന വാല്യൂ -21. ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ച് സിഗ്മ fi കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് n ഈക്വൽ ടു 12. അരിത്മെറ്റിക് മീൻ x ബാർ ഈക്വൽ ടു a പ്ലസ് 1 by n ഇൻറ്റു സിഗ്മ fi di ഈക്വൽ ടു a 72. 72 plus 1 by 12 into -21.
ഇതിൽ 3 വെച്ച് വെട്ടാം. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 4 ഉം 7. It is equal to 72 minus 7 by 4. LCM 4, 288 minus 7 equal to 281 divided by 4 equal to 70.25 kg. Second question. Find the mean wage from the data given below. Wage in rupees, number of workers. Then അനുസരിച്ച് രണ്ട് കോളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, XI ആൻഡ് FI. അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതി 800, 820, 860, 900, 920, 980 and 1000. Then 7, 14, 19, 25, 20, 10 and 5. Then second step അനുസരിച്ച് assumed mean A equal to ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം മിഡിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. 900 എന്നുള്ള വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. A equal to 900. Then അടുത്ത കോളം DI equal to XI minus A. 800 minus 900 minus 100. 820 minus 900 minus 80, 860 minus 900 minus 40, 900 minus 900 0, 920 minus 920, 980 minus 980, 1000 minus 900 100. Then അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ച് FI DI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 7 into minus 100 minus 700, 14 into minus 80 minus 1120, 19 into minus 40 minus 760, 25 into 0 0, 20 into 20 400, 10 into 80 800, 5 into 100 500. Then next step അനുസരിച്ച് sigma FI DI calculate ചെയ്യുന്നു. It is equal to minus 880. Then N equal to sigma FI equal to ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് 100. Then arithmetic mean x bar equal to A plus 1 by n into sigma FI DI. It is equal to 900 plus 1 by 100 into minus 880. It is equal to 900 into minus 8.8. It is equal to 891.2. Then mean wage equal to 891.2. First question. The mean of 10 sets of observations is 12 and that of another 12 sets of observations is 10. Then the mean for the combined set is option A 10, option B 120 by 11, option C 1.24 and option D 1.35. The mean of 10 sets of observations is 12. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ഈക്വൽ ടു 12. അടുത്തത് ദ മീൻ ഓഫ് അനദർ 12 സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് 10. അതായത്
ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ഈക്വൽ ടു 10. ഇപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു 12 ഇൻറ്റു 10 ഈക്വൽ ടു 120 കിട്ടും. ദെൻ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു 10 ഇൻറ്റു 12 ഈക്വൽ ടു 120 കിട്ടും. ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ മീൻ ഫോർ ദ സെറ്റ് കമ്പൈൻഡ് സെറ്റ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പം 120 പ്ലസ് 120 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എത്രയായിരിക്കും? 10 പ്ലസ് 12 which is equal to 240 divided by 22 which is equal to 120 divided by 11. Second question. The mean of 50 observations was calculated as 38. It was discovered later that 2 observations 73 and 37 were misread as 13 and 87 respectively. The correct mean is option A 39, option B 38.2, option C 35.6 and option D 32.9. The mean of 50 observations was calculated as 38. It is mean equal to 38. This total divided by 50 equal to 38. Total equal to 38 into 50 equal to 1900. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് 73 ആൻഡ് 37 ആയിരുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് തെറ്റായി എൻ്റർ ചെയ്തു. ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആയി? 13 ആൻഡ് 87 എന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത്. ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 110ഉം ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 100ഉം. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ന്യൂ മീൻ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടലിൻ്റെ കൂടെ ഈ 10 കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 ഈക്വൽ ടു 1900 പ്ലസ് 10 divided by 50 equal to 1910 divided by 50 equal to 38.2. Question 3. The mean of the first 5 terms of an arithmetic progression a plus d, a plus 2d, a plus 3d and a plus 4d is option A plus d, option B a plus 4d, option C a plus 5d and option D a plus 2d. 5 ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അരിത്മെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മീൻ ഈക്വൽ ടു സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ആ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എ, ദെൻ എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് എ പ്ലസ് 2d പ്ലസ് എ പ്ലസ് 3d പ്ലസ് എ പ്ലസ് 4d divided by 5. എല്ലാ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എ എത്ര എ ഉണ്ട്? 5 എ ഉണ്ട്. പ്ലസ് എത്ര ഡി ഉണ്ട്? 4d 7d ദെൻ 10d ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് 2d ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. അതായത് ഇതിൽ കോമൺ വാല്യൂ പുറത്തെടുക്കുന്നു 5. ഇതിൽ നിന്ന് 5 എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എ, 10d യിൽ നിന്ന് 5 എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 2d ഡിവൈഡ് ബൈ 5. ഈ 5 വെട്ടിപ്പോയി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എ പ്ലസ് 2d. ഇതാണ് ആൻസർ. Fourth question. The mean of the 100 observations was found to be 39. 3 observations were incorrectly copied as 13, 19, 26 instead of 18, 12 and 28 respectively. The correct value of mean is option A 39, option B 36.25, option C 38.53 and option D 37.59. Mean of 100 observations, that is mean equal to 39 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് 13, 19, 26 ഇതാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് എന്തായിരുന്നു? 18, 12 ആൻഡ് 28.
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 58 ആണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതും 58 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മീൻ ഈക്വൽ ടു 39 തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.